मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ +2। डियर स्टूडेंट्स, साडी अज दी वीडियो का विषय है कविता लूणा, जो कि ISC बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक काव क्यारी दे सफ़ा 35 उपर इशरा दे उप सिरलेख हेठ दर्ज है। ये कविता पंजाबी साहित्य विच बिरहा दे सुल्तान वजों जाने जांदे कवि शिव कुमार बटालवी जी दे कलम दी रचना है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इस कविता का दूसरा भाग है, जिस विच असी सफ़ा 36 उपर एक पुत भोरे तो लैके सफ़ा 37 उपर की आखे भाव कविता के अंत तक कविता की रीडिंग करांगे, औखे शब्दां दे अर्थ डिस्कस करांगे ते फिर कविता की विस्तार सहित व्याख्या करांगे। पर इस तो पहला असी इस कविता की पहली वीडियो विच कीते हुए काम नूं एक बार दोहरावांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, असी पहली वीडियो विच पढ़ चुके हाँ कि कविता लूणा शिव कुमार बटालवी का महाकाव्य ते एक लम्मी कविता है, जिस विच कवि ने सियालकोट दे राजे सलवान, उसदी राणी इच्छरा, उन्हां दे पुत्र पूरन अते दूसरी पत्नी लूणा दी कहानी नूं काव्य रूप विच बयान कीता है। इस पाठ पुस्तक विच आप दी लिखी लम्मी कविता लूणा विचों इच्छरा दे सिरलेख हेठ दिती गई कविता लई गई है। कविता दे इस भाग विच राणी इच्छरा अपने महल विच बैठी राजा सलवान दे लूणा नाल हुए दूजे विआह दी खबर सुन के अपनी गोली नाल रुदन करदी है कि औरत दी समाज विच स्थिति बड़ी ही दुखदायक है। असल विच जदों राणी इच्छरा नूं ये परतख हुंदा है कि राजे सलवान ने चंबे दी रियासत दे एक शूदर पीपे भगत दी धी लूणा नाल दूजा विआह करवा लिया है, तां ओह बेहद दुखी हुंदी है। ओह अपने मन दी वेदना नूं अपनी गोली नाल सांझियां करदियां बयान करती है कि इस समाज विच औरत दी हालत देवलोक विच इंद्र दे दरबार विच सरमा नां दी दैवी कुत्ती वांग है, जो कि टुक्कर भाव भोजन बदले अपने मालक इंद्र नाल वफादारी निभाउंदी है। उसी तरह इस धरत लोक विच औरत दी हैसियत उस सरमा वांग देवशुनी वांग ही निगरी हुई है। इस समाज विच औरत सरमा वांग ही अपने पति रूपी मालक दे दर तो टुक खांदी है ते इस दे बदले सारी उम्र उस नाल वफादारी निभाउंदी है ते उसनूं असीसां दिंदी उसदी सलामती लई खैरां मंगदी है ते अपने मालक द्वारा ठुकराए जानते भी दुरकारे जानते भी उसका दर छड्ड के नहीं जाती, बल्कि पति रूपी कंध दी छावें अपनी सारी उम्र गुजार दिंदी है। पर इस दे उल्ट मर्द द्वारा औरत नूं जुत्ती दा दर्जा दिता जाता है। जो औरत मर्द रूपी अपने मालक दे मन नूं भा जाती है, वो उसके दिल ते राणी बन के राज करती है। पर जो उसके उल्ट उसके मन नूं नहीं पाउंदी, उसकी हालत पैरां विच मेच ना आउण वाली जुत्ती वांग हो जाती है। वो सारी उम्र अपने मालक दे दर ते गोली बन के रह जाती है। राणी इच्छरा अपनी गोली नाल अपना दुख दर्द साझा करती हुई कहती है कि जे उसकी कुख हरी ना हुई हुंदी, उसने राजे सलवान नूं उसदे राज भाग दा वारस ना दिता हुंदा, तां इस स्थिति विच जेकर वो दूजा विआह करवा के उसदी सौंकण लूणा नूं लैके आउंदा, तां उसदे मन विच राजे सलवान प्रति रता भी दुख नहीं होना सी। राणी इच्छरा गोली नूं बड़े दुखी लहजे विच संबोधित करती हुई कहती है कि उसने पूर्ण रूपी चंद नूं जन्म दे के
ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਲੂਣਾ ਵਰਗੀ ਚੱਠ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਸ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਭੋਰੇ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਖੁੱਸਾ, ਮੱਥਾ ਛੱਡ ਮੁਕੱਦਰ ਇਉਂ ਦੌੜਿਆ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥ ਵੰਝਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਾ ਔੜਿਆ ਨੀ। ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਭੋਰੇ ਮੁੜਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੀਏ ਬਾਤ ਨਾ ਠੀਕ ਜਾਪੇ। ਧੀਆਂ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਖੜਦੇ ਨੀ ਮੋੜ ਮਾਪੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜਨ ਧੀਆਂ, ਵੱਜੇ ਢੋਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਸੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕਿ ਡਾਢੀ ਕੁਚੱਜੜੀ ਮੈਂ, ਖੋਰੇ ਜੱਗ ਵਲੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 37 ਤੱਕ ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਖੁੱਸਾ। ਖੁੱਸਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। दूसरा शब्द है मुकद्दर, भाव की नसीब, तकदीर ਜਾਂ किस्मत। कित वंजा, भाव किथे जावां, राह रस्ता, ओहड़िया नहीं, सुझदा नहीं। अगला शब्द है बात, भाव की गल, ठीक जापे, जापदी प्रतीत हुंदी। पिछलियां ते, भाव की मापियां ते ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਕਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਮੋਸ਼ੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਡਾਢੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਚੱਜੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਵਲੱਲੀ ਭਾਵ ਸ਼ਦੈਣ ਜਾਂ ਮੂਰਖ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਵਾਈਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਪੈਰਾ। ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਨੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਭੋਰੇ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਖੁੱਸਾ, ਮੱਥਾ ਛੱਡ ਮੁਕੱਦਰ ਇਉਂ ਦੌੜਿਆ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੱਤ ਵੰਝਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਾ ਔੜਿਆ ਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਇਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਨ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਲੂਣਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਤਕਦੀਰ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੱਤ ਵੰਝਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਾ ਔੜਿਆ ਨੀ। ਰਾਣੀ ਇਚਰਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਭੋਰੇ ਮੁੜਾ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਗੋਲੀਏ ਬਾਤ ਨਾ ਠੀਕ ਜਾਪੇ। ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਨੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੇ, ਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਖੜਦੇ ਨੀ ਮੋੜ ਮਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਇਚਰਾ
ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਦਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਇਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਲਝਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਪੈਰਾ 5th। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜਨ ਧੀਆਂ, ਵੱਜੇ ਢੋਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਸੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕਿ ਡਾਢੀ ਕੁਚੱਜੜੀ ਮੈਂ, ਖੌਰੇ ਜੱਗ ਵਲੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਢੋਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕਿ ਡਾਢੀ ਕੁਚੱਜੜੀ ਮੈਂ, ਖੌਰੇ ਜੱਗ ਵਲੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਕੇ ਮੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਦਾਇਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।